बर्तमान समय आम निर्वाचित सरकार अच्छा आम निर्वाचित प्रतिनिधि भी अच्छा लोकल लीडर माने अच्छा आम पाखे प्रशासनिक अधिकारी माने अच्छा एवं हॉस्पिटल रूपरेख बदली गला लोक मैंने मागी खायर आस्ते आस्ते बंचिले मागी खायर दूरे गले एवं निजे रोजगार कर चलने समस्त घरे किसी ना भी रोजगार भाताहांडी बसिला आ मगा जचा चाउल भाताहांडी होनी तथापि जड़े समाजसेवी आवश्यकता कहीं पड़ुचे दमन महांती अन्य समाजसेवी ठारू केमती भिन्न ये कि प्रसंग में आम आखि खोलिले अनेक खबर कागज बा न्यूज रे कथा आसूची अमुक समाजसेवी ये काम कले ये काम कले मु जानिया चाहूँगी दमन महांती को लोक कहीं मन रखिए दमन महांती एमती कौ काम करुँच लोक मन पकेबे लोक खोजे से हूँ राजकनिकार कथा परिवार भाई भौणी थिले गरीब परिवारटी समय क्रमे कुंभीर से भाई को नहीं भौणी जन को छाती फटे कांदुची एथि कांदुची मु हाथ राखी बांधी राखी धरी कांदुची पैंक हो कांदुची आउ भाई छड़ा भौणीर किए बा सहारा से समय दमन बाबू पहुँचले जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट सदस्य माने पहुँचले समस्ते भाई हो गले। नमस्कार ओपन वॉइस रो एक खास एपिसोड को स्वागत करुछि मु सौदागर। आज एपिसोड बहुत खास एइतिपाई कि मो गेस्ट जने खास एइतिपाई कि आपन को अनुरोध रक्षा करी मु आज मोर स्टूडियो को जने हीरो को डाकी 5 फुट मनीष से पुणी केमती हीरो हो पारे ये हीरो क्यों चलचित्र किंबा सीरियल अभिनय करिना वास्तव जीवन रे अभिनय करिसंती अनेकों जीवन रे से खुशी भरी अनेकों आखिर लुह को से निजे पोछिचंती अनेकों पाई से प्रेरणा साजिचंती मो पाई मोर आदर्श सबुठार बड़ कथा होची आज जे मोर गेस्ट अछंती आम समस्तंकर प्रिय मनीष मो पाई एवं अनेक युववर्गों पाई से होचंती हीरो जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट रो प्रतिष्ठाता युव समाजसेवी युव रक्षक दमन महांती मो सहित मो स्टूडियो अछंती। वेलकम दमन बाबू मो पॉडकास्ट को स्वागत करछि। धन्यवाद। केमती अछंती? महाप्रभु दया महाप्रभु कौन दया करछंती आपन को ऊपर? सब किछि करछंती जेमती कि जहाँ जेबे इच्छा हुए तांकर बोध हुए केबे कोनोसी उणा न थाए जीवन रे एमिति किछि आशा नै जहाँ जीवन रे से परिपूर्ण करना सेति में कहा जाए आगे प्रभु तापर सबू ताकू छड़ी हमें कुआड़ जीव प्रभु आपन को भले रखिचंती बहुत भले रखिचंती। अच्छा केतोटी प्रश्न समस्तंक पाखरे जेतबळे पहुँचे से कथा से प्रसंग गुड़िक अनेक से प्रसंग को समालोचना करते मु सीधा सल्क से प्रसंग को जीवा पई चाहिए आजिका समाज रे जड़े समाजसेवी आवश्यकता कहीं ये जड़े समाजसेवी आवश्यकता रही जदि जनप्रतिनिधि माने जनप्रतिनिधि माने तांकर दायित्व सुचारू रूपे निर्वाह करते जदि जनप्रतिनिधि जो माने जनता को पाखरे रहउचंती जनता को सेवा करे रहउचंती निजको अंचलर प्रतिष्ठित व्यक्ति भावुचंती सामाजिक चलन रे अछंती लोक मानक पाखरे अछंती किछि पद पदवी रे अछंती यदि से माने ठीक ढंग रे लोक मानकर प्रकृत सेवा करते ताहेले समाजसेवी आवश्यक रहता नहीं से जिनस हो नथिबारु लोक माने खोजंती जाई पहुंचंती से भली व्यक्ति को मार्गरे जी लोक मानक सेवा पई किछि उत्कंठा प्रकाश करते आ एवं से गोटे समाजसेवी निजर पराकाष्ठा देखी कर्म बल आगू बढ़े लोग से समाज समाजसेवी हुए। अच्छा
बर्तमान समय आम निर्वाचित सरकार अछंती, आम निर्वाचित प्रतिनिधि भी अछंती, लोकल लीडर माने अछंती, आम पाखरे प्रशासनिक अधिकारी माने अछंती। एबे हॉस्पिटल रूपरेख बदली गलानी, लोक माने मागी खायरु आस्ते आस्ते बंचिलेनी, मागी खायरु दूरे गलेनी, एबे निजे रोजगार करि चललेनी। समस्तक घरे किछि नहले भी रोजगार भाताहांडी बसिलानी, आ मगा जचा चाउल रे भाताहांडी होउनी। तथापि जड़े समाजसेवी एर आवश्यकता कहीं पड़ुची, स्पष्ट कथा रखिए। जो जिनस दुनिया आखि की देखा जाउची प्रकृत रे से सत्य नहीं। अच्छा, आपण हमने भी जानी थिबे जाजपुर नगड़ा एभली अदुष्टित जगह एभली परिस्थिति जहाँ को विभिन्न चैनल मानकरे लोक माने देखांती एवं लोक से भली राजनेता थिबा से भली अंचल ये लोक माने गुण दृष्टि देखती जे एभली व्यक्ति एभली स्थान अछि जोटी राजनेता पहुँच पारना। किछि दिन तले जतले से अंचल प्रतिनिधि पचार जाइथिला से कहथिले एभली अंचल चामते जाने। अच्छा, ताहले कोन एडी राजनेता बदल रे समाजसेवी जीवे ना नहीं? बहुत स्थान अछि जो जहाँ से माने दुनिया को देखा जाए सेटा प्रकृत ठीक नुहे, जहाँ पे कि समाजसेवी आवश्यक पड़े। अच्छा, दमन महांती अन्य समाजसेवी ठारू केमती भिन्न एइथिपाई कि प्रसंग रे आम आखि खोलिले अनेक खबर कागज बा न्यूज रे कथा आसुची, अमके समाजसेवी ए काम कले, ये काम कले। मु जानिया पई चाहूची दमन महांती को लोक काहे मन रखिबे? दमन महांती एमती को काम करूचंती, लोक तांको मने पकेइबे, लोक तांको खोजिबे। किंतु मु जेतबेले आपनकर बहुत सारा रिपोर्ट कलेक्शन करिया पई चाहिए, आपनक विषय तल पचेरिया पई चाहिए, अनेक लोक कहले ओहो आम दमन भाई ए से जने बहुत भलो लोक। एई भलो लोक शब्दटी मु अनेकक पाखरु सुनिला परे मन रे उत्कंठा आसिला, दमन महांती काहे कि भलो, कोन ता पाखर अछि भलो पणी एमती लोक मान तांको भलो कहउचंती? निज विषय रे प्रथमे चर्चा करिया हमको भल लागे ना, कारण गर्व मनुष्य को तलितलंत कराए। एथुर आमे दूरे रे आमे सेही साधारण मनुष्य जो साधारण वर्गरू आमे आसीचु एवं से साधारण लोक माने पहुंचुचु जो मानकर निहाती आवश्यक अछि। हमर जो संगठन रही श्री जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट, जेहेतु तार दायित्व रे आमे अछु एवं सारा ओडिशार बहुत भाई मानकु नै आमे हमर कर्म संपादन करू। आम संगठन रो मोटो थाए आमे किछि नुआ करिबा। अच्छा, किछि नुआ करिबारे प्रति थर किछि नुआ करिबा पई से महाप्रभु उदय निर्देश दियंती, जहाँ पाई कि आमे नुआ करि थाउ। ओके, लोक माने आजिकल रो समय गोटे दुखी परिवार न्यूज फ्लाश हला, लोक माने जानती ताको 1000-2000 देले काम बढ़ेले पळे आसंती, किंतु आमे आगे से लोकटी पाखरे वार्ता रखू, नहले प्रकृत प्राथमिक तदंत करू एवं तदंत पर से परिवारटी केमिति स्थायी समाधान हेई परियो, कोन कले से परिवारटी आसंता समय रे आउ अन्य को मागिबो नाही, तार तथ्य आमे आनी सारला परे ता पे किछि सेमिति व्यवस्था करा जाए, जा फल रे आसंता समय सीए अन्य को हाथ न पते निजे एमिति जगह पहुंची जाए, आसंता सीए भी अन्य को दबा को। दमन बाबू मु टिके मोर से उत्तर क्लारिटी चाहूची प्रश्नर, दमन महांती अन्य मानक ठारू केमती भिन्न, दुईटी उदाहरण आपण दे बुझी परिबे केमती भिन्न? ये भिन्नता बोधे स्वयं जगन्नाथ पाखरु तांको निर्देश रे। अच्छा, एथि पई कहिबू जेते बेले आमे किछि भी गोटे नुआ करिबा को किछि रखू, केतबेले राति स्वप्न रे हो कि कहा जरिया रे हो कि कहा उपाय रे हो, केमिति हो किछि ना किछि नुआ करिया पे तांको पाखरे आसी पहुंचे। जो नाटी महाप्रभुको निर्देश रे मिलिछि हमकु, से नार यथार्थता पे बोधुए से प्रतिपादित करिया को तांको निर्देश रे आसी जिंस पहुंचे, तांको निर्देश रे काम संपादन होय हला। टिके भिन्न ढंग रे भिन्न प्रकार रे आमे करिथिबारु लोक माने अन्य ठारू भिन्न थिबारु लोक माने टिके चिंता करंती नाइ एथि किछि अछि। ओके, मु आपन पाखरे शब्द व्यवहार करि परिबी? निश्चित। दमन हेउछि एक विश्वास, एक आशा, अनेकंक सुखिला ओठर मुठाई हस, अनेकंक पई बंचिबार साहा। मु दमन बाबूଙ୍କ पाखरे लगे परिबी तो? हाँ निश्चित। शुणु आमे गोटे कथा कर रखछु जे आमे निजर प्रशंसा केबे चाहि नाहु, चाहिबु भी नाही। जो लोक माने विभिन्न स्थान रे काम करी एला बिछि आसंदी
ସାର୍ ନମସ୍କାର ଭାଇ ସାର୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସାର୍ ଏହା କରନ୍ତି। ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁ, ଆମେ ସେଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଭାଇ ଡାକିଲେ ଆମକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ବି ସେ ଭାଇର ଡାକ ରଖନ୍ତି ଯାହାକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଇଟା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଜୀବନରେ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ମଣିଷ ଯଦି ସାଧାରଣ ରହେ ତାର ମନରେ ଗର୍ବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ସାର୍ ପଦବୀ ମିଳିଯାଏ, ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମିଳିଯାଏ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ଆସିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୋକ ହେଇଗଲି, ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ସମ୍ମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ସମ୍ମାନର ଆମେ ଲାଳାୟିତ ନୁହେଁ, ଆମେ କାହାକୁ କହିକି ସମ୍ମାନ ଆମର ସୁପାରିଶ କରୁ। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିଲା, ସେ ଘଟଣାଟା ବହୁତ ସମୟରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥାଟି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ହେଉଛି ରାଜକନିକାର କଥା। ପରିବାରରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଗରିବ ପରିବାରଟି। ସମୟକ୍ରମେ କୁମ୍ଭୀର ସେ ଭାଇକୁ ନେଇଗଲା। ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କ ଛାତି ଫଟେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ କାହା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି, ରାକ୍ଷୀ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି, କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ଛଡ଼ା ଭଉଣୀର କିଏ ବା ସାହାରା। ସେହି ସମୟରେ ଦମନ ବାବୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ହେଇଗଲେ। କେମିତି ସେ ଘଟଣା ଥିଲା? ସେ ଘଟଣାଟି ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ମୋତେ ଅତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଭଉଣୀଟି, ଭାଇ ତା ପାଇଁ, ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କିଣିକି ରଖିଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରିକ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭାଇଟି ତ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଧେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି। ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାରିବ ବୋଧେ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାଇଟି ବି ଭଲ ମାର୍କରେ ପାସ୍ କରିଛି, ଭଉଣୀ ବି ପାସ୍ କରିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଘଟଣା, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଉଣୀଟି ତାର ଅତି କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲା, ଅତି ଭଉଣୀ ନିଜର ଦୁଇ ଜଣ ସାଥୀ ହେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ବୋଧେ ସେଦିନ ଘଟଣାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭଉଣୀଟି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିଲୁ ତ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ରାକ୍ଷୀ ଇଏ ନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝିଲା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ତାର ଆମେ ତାକୁ ମିଠା ଖୋଇଲା ବେଳେ ବୋଧେ ତାର ଦାନ୍ତ ଯାହା ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଥରେ ରାକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ୁଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ଭିଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଅନେଇଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ବେହୋସ ହେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଖାପାଖି ସେ 5 ଥର ବେହୋସ ହୋଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଆଣି, ମନରେ ଭାବନା ଆଣି, ତା ପାଇଁ ତାକୁ ସାଇନ୍ସ ସେ ପଢ଼ିଥିଲା, ତାର ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେ ଏବେ ଜବ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏବେ ଚାକିରି କଲାଣି। ପରିବାରଟି ଏବେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲକୁ ଆସିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପରିବାରଟି ଏବେ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଅଛି। ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ବି ଜାଣିଥିବେ, ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜନଗରର ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ପୋଡ଼ି ହେଇ ମରିଯାଇଥିଲେ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଉଣୀଟି ଠିକ୍ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ, ତା ପରଦିନ ପଡ଼ୁଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ସେ ବି ଏମିତି ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଲେ। ପୁରା ଛଣ ଭଳିଆ ଶୋଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେନି। ବଳରାମପୁରର ଘଟଣା। ତାଙ୍କୁ ବି, ତାର ବି ପାଠପଢ଼ା ଏବେ ସେ 2 ବର୍ଷ ତଳର, ତାକୁ ଏବେ କଲେଜରେ ସେ ପଢ଼ୁଛି, ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଗୋଟେ ଆମର ଡେରାବିଶ ବାଲିଆର ଗୋଟେ ଯିଏକି ବାପା, ଭାଇ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ବାପା ସଡନ୍ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲେ। 5 ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେମିତି ସଚ୍ଛଳତା ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଯାହା ହଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଚଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବଡ଼ ଝିଅକୁ ଯେହେତୁ ଇଏ କରିଥିଲା, ସେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜବ୍ ସେଟିଂ କରାହେଇଛି, ଜବ୍ଟେ କରୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟଲି। ଆଉ 2 ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇପାରିବେ। ଧନ ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? କେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀର ପରିଭାଷା କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜ ଏବେ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି। କଳିଯୁଗରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସଂଜ୍ଞା ବହୁତ ବଦଳିଗଲାଣି। ଯଦି ପରିବାର, ବାପା ମା, ସେମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି, ମୋବାଇଲରୁ କିଛି ଦୂରାନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା,
ପାଠ ସହିତ ସାମାଜିକ ଚଳନରେ ରଖନ୍ତି। ବାପାକୁ ବାପା ଡାକିବା, ମାଆକୁ ମା ଡାକିବା କି ବୋଉ ଡାକିବା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ସେଥିରେ ରହିଲେ ମୋବାଇଲରୁ ଦୂରେଇଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଆମର ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏବେ ନବା ଦେବାର ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁରୁଣା ଇଏକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା 10 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯେମିତି ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମିତି ଚଳଣି ଫେରି ପାରିବ ଯଦି ବାପା ମା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ଫେରୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ବାହା ହେଲେନି, ପରିବାର କଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ହଁ, ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଆପଣ ସାରା ସମାଜକୁ ପରିବାର କରିଦେଲେ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ମା ଥାଏ, ମାଉସୀ ଥାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କଲି, ଅନେକ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ମା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ର ଫଟୋ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାତି ପାଇଲେ ସେ ମାଉସୀ କହିବା କଥା, ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଦେଖେ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବେ। ଯଦି ଏ ସମାଜରେ ଏଇଠି ବି ଯଦି ସେ ମା ଜାଣୁଥିବେ, ସେ ମାକୁ ଏଇଠି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେ ମା କିଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁ ବି ପରିଚୟ ଆଉ ଦଉନାହିଁ, କାହିଁକି ହୁଏତ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେତିକି ମିଳିନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଧରି କଥା ହେବି। ତଥାପି ସେ ଘଟଣାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ଲାଗିଲା କି ମଣିଷର ସଫଳତା ଖାଲି ଫଟୋରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ତା ଭାବାବେଗରେ ସୀମିତ ଅଛି, ତାର ପ୍ରେମରେ ସୀମିତ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମାର ସେ ଚିରା ପଣତରେ ସୀମିତ ଅଛି, ଆଉ ଦମନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ସାରା ପ୍ରେମ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବିଲ ବଳରାମପୁର ଆମର କରିଲପାଟଣା ପୋଲର ବାଁ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ବିଲରାମପୁର। ସେ ମାଉସୀ ବାରିକ ଘର ମାଉସୀଟି ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ପୁଅଟି 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଗଲା। ବାପା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ମଉସା, ସେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରି ଯାଇଥିଲେ, ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଟି ମାନେ ଏମିତିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲା ଯୋଉଠିକି ଦେଖି ହବ ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ଘରେ। ଦିନରେ ତାରା, ଦିନରେ ଖରା, ରାତିରେ ତାରା। ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲୁ। କଲା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି 8 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର କରିଦେଲୁ। 2 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଘର କଲା ପରେ ତାର ମାଉସୀଟି ଭାରି, ଗୋଟେ ଖଟ ତାକୁ ଦେଲୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କ ଯାଇଥିଲା, ସବୁ ରାସନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାଇଥିଲା, ଭାରି ଖୁସି, ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭାରି ଖୁସି। ଯେମିତି ତାର କୋଟିନିତା ପିଲାମାନେ ତା ପାଖକୁ ଯେମିତି ଫେରିଯାଇଛି, ତା ପରିବାର ତା ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇଛି, ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଥାଏ ଯେମିତି ମାନେ ଆମକୁ ଆମ ହୃଦୟ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ମାଉସୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖବର ମଝିରେ ବୁଝୁଥିଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ, ଏ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ, 1 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ବଢ଼ି ହେଇଛି ସେ ଏରିଆରେ, ବନ୍ୟା ପାଣି ମାତିଛି। ବୁଢ଼ୀ ସେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛି, ସେ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, କାହାକୁ ହାତ ପତେଇବ ନାହିଁ। ମାନେ କହିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମାଉସୀ ଲୋକ ଯାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଆମେ ଆଣିବୁ, ଆଉ ମାଉସୀ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆମେ ଆଣିବୁ। 2 ଜଣ ସେ କହିଲା ଯେଉଁ ପୁଅ ମୋତେ ଘର କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁ ପୁଅ ମୋତେ ଏଠି ଆଣି ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ଖଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁଅ ଆସିବ, ସେଇ ପୁଅ ଆସିବ, ସେଇ ପୁଅ ମୋତେ ଆଣି ଦେବ। କ'ଣ ତା ମନରେ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ଜାଣିନୁ। 1 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ସେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଣେ ତାଙ୍କ ଗାଁର ପିଲା ଆସି ଖବର ଦେଲା, ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘର କରିଥିଲେ ସେ ମାଉସୀଟି ଏମିତିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଖବର ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିନୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତି 7ଟା ବେଳେ ଖବର ପାଇଲି, 9ଟା ଭିତରେ ମାଉସୀ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରାହେଲା। ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା, ଯାହା ବିସ୍କୁଟ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ଲେମ୍ବୁ, ମହମବତୀ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ରେଡ଼ି। ପାଣି ମିନିମମ୍ 2 ବଡ଼ ବସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ସବୁ ରେଡ଼ି କରାହେଇ ରେଡ଼ି ହେଲା। ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ରେଡ଼ି କରି ଆମ ଜଣେ ଭାଇକୁ ତାକୁ ପଠେଇଲୁ। ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ସେ ହୃଦୟରୁ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଆସିବ। ସେଇଠି ମନ ରହିଲା। ସେଇଠି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଥିଲା, ସେ ପିଲାଟି ମୋତେ ପଠେଇଲା, କହିଲା ଭାଇ ସତରେ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ ଆମେ ହୃଦୟରେ ରହିଛେ, ଆମେ ଓଠରେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ଟିକେ ନିଆରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ମଣିଷ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା କହେ। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କଣ୍ଡରୁ ବାରମ୍ବାର ଜକେଇ ଆସୁଛି,
କାହିଁକି ଲୋକ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ମାଉସୀଟି ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏରୁ ଗତ ବର୍ଷ ସେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲେ। ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲା ପରେ ଆମକୁ ବି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ଷମ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଯେତିକି ଦିନ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଘର ତିଆରି କରିଥିବା ଘରେ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ଯେବେ ବି ଯାଉ ବୁଢ଼ୀ ଭାରି ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋର ଶେଷ ସମୟରେ ଘର ଟିକେ କରିଦେଲେ ତ, ସରକାର ଦେଲାନି, ଇଏ ଦେଲାନି, ସିଏ ଦେଲାନି। ତା ମନରେ ଯେମିତି ଇଏ ମତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଗୋଟା ମତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାତ ଦେଇଦେଲେ ପିଲାମାନେ। এইটা হচ্ছে লাগে সি যেମିତି ନିଜଠାରୁ ନିଜର ଭାବେ, ଆରେ ମା ତ ମତେ ଜନ୍ମ କରିଛି, ମୋ ବୋଉ ମତେ ଜନ୍ମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଟି ତା ଭଳି ଆହୁରି ବହୁତ ମା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହୃଦୟ କୋଣରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ପୁଅଟି ବୋଧେ ମୋର କିଏ ବି କୁହନ୍ତି ଆର ଜନ୍ମରେ ତୁ ମୋ ପୁଅ ଥବୁ, ହେଇଥାଇପାରେ ଭଗବାନଙ୍କ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନାଲ କଥାରେ ମୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବାରମ୍ବାର, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଥରେ ଧରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବାହା ହେଲେଣି ଦମନ ବାବୁ? ଆଜିର ସମୟ, ଆଜିର ଦିନ, এই কথা আপনার কথা সবু যুবপিঢ়ি শুণুথবে। ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ, ସେଠି ଆଉ ମାନେ ନିଜର ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆଣି ତାର ପ୍ରକୃତ ମାନେ ତାର ସବୁ କିଛି ବୁଝିବା। କାରଣ ଆମ ମତରେ ବିବାହ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହନ କରିବାକୁ ବିବାହ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି କରିପାରିବେନି? ଯଦି ଏତେଟା ମାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସମାଜକୁ ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଚଳେଇ ପାରିନଥାନ୍ତି ଦମନ? ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ, ସେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ଥାଏ। ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥରୁ ଦୂରରେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷରୁ ଦୂରରେ। ଓକେ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଇନ୍ଦୁପୁରର ସେ ଯେଉଁ ଅଭାବୀ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ରହୁଥିଲେ, ସମୟକ୍ରମେ ବୁଢ଼ା ମଉସାଟି ଚାଲିଗଲେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକି ବି ଆପଣ ମା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ମଉସା ଯେତେବେଳେ ମଉସା ଥିଲେ, ମଉସାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ମଉସାଙ୍କର ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ତାଙ୍କ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବୁଢ଼ୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ମଉସାଙ୍କର ବୁଝୁଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ସେ ଅପରେସନ ହେଇପାରିବେନି ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତିଆରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ବୁଢ଼ା ଯେହେତୁ ମଉସାଙ୍କର ୱେଟ୍ ଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମତରେ ମାଉସୀ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ନିଜର ଭଳି ଭଲ ମନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଜଣକୁ ଫୋନ କଲେ, ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହୁଏ, ଇଏ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ବାପା ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, କେତେବେଳେ ଆମେ ପଇସା ପଠେଇ ଦେବୁ, କେତେବେଳେ ଜିନିଷ ନେଇ ଦେଇ ଆସୁ। ସେମାନେ ଯେମିତି ସିଏ ଭାବନ୍ତି ମୋର ପିଲାପିଲି, ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ନଥିଲେ, ଭାବନ୍ତି ଇଏ ବୋଧହୁଏ ମୋର କେହି ଜଣେ ନିଜର, ମୋର ନିଜଠାରୁ ବଳି ମୋର ପିଲାଟି, ଯିଏକି ମୁଁ କହିଲେ ମୋର ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, ସ୍ନେହ ମମତାର ଥାଏ। ସ୍ନେହ ମମତାର ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ମନ ବି କୁହେ ତାର ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ତାର ନା। ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ସେତିକି ହୃଦୟରେ ମନ ରଖିପାରୁଛି, ନିଜେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରୁଛି, ନିଜେ କହିପାରୁଛି ମା ଆରେ ବାପା ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ବାପା ଟିକେ ଇଏ କରିବୁ, ସେଠି ମନଟି ଯାହା ବି ଯେତେ କାମ ଥାଉ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ିବା ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭାରି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ଏ ରୋଡ ସେଫ୍ଟି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଉ ଯମରାଜ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଥିଲେ, ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଦେଇକା ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତର ସହିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା, କାହିଁକି ଘରେ ବୋଧେ କେହି ଜଣେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯମରାଜ ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଯମରାଜ ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଯମରାଜ ଏବେ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଆମର ଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ହେଲା, ସେ ତା ବାପା ଏକ୍ସପାର୍ଟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଟିକେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ, ବାପା ଏକ୍ସପାର୍ଟ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସବୁ ଏକ୍ସପାର୍ଟ, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବି ବଡି ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆମର ଯୋଉ 101 ଜଣ ବଡି ଡୋନେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା, ମାନେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆମକୁ ଆସିଥିଲା। ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ବଡି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ବି ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ହିଁ ଟୋଟାଲ ସାମାଜିକ ଇଏରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ, ଆଉ ତାର ପାରିବାରିକରେ ବନ୍ଧନ, ତାର ବାପା ବି ଏକ୍ସପାର୍ଟ କଲେ। ଯମରାଜ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଥିଲେ? ଯମରାଜ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଥିଲେ କି ମୁଁ ଯମ,
जदि तू ठीक से रोड सेफ्टी रो रास्ता जो सुरक्षा अच्छी सुरक्षार जदि न ये करू ताले मोर जो जम दौड़ी अच्छी जम दौड़ी तो बेकरे लगे मुझे नहीं जीवी से जेको स्थान भी हो रास्ता रे चलू थाओ तमें जेको स्थान था मेडिकल रे थाओ ये जे रास्ता रे तमें जीवा अवस्था रे मोबाइल रु दूरेबा अन्य मनस्क न होई गाड़ी चलाइबा ड्रिंक्स न करिबा रास्तार नियम मानिबा ट्रैफिक रूल अनुसार गाड़ी चलाइबा एवं जेतबले गाड़ी चलाउचो हमर स्थिर मस्तिष्क रे आमे रास्तार चतुर्पार्श्व देखी गाड़ी चलाइबा। ओके से जगह रे चित्रगुप्तंकर अति चमत्कार भूमिका थिला म सेही भूमिका टी को बुझिया पाइ चित्रगुप्त हमर थिला हमर केदार सानो भाईटी करथिला हम केदार भाई थिला हां केदार थिला केदार तार भूमिका टी जो आज्ञा मणिमा से चित्रगुप्त हमर लैपटॉप टी ऑफिस लैपटॉप रे सब किछि टाइप करथला देखथला अंकर समय सॉरी सॉरी आसी जागे अविलंबे तांको उठी चलंतु बड़ा इंटरेस्टिंग अभिनय बहुत सुंदर थिला जोटे कि आरा जनादृत बहुत हितला लोक माने बहुत भी ता पर भी हमें अनुभव भी करिछु लोक माने मन रे किछि भी भय किछि प्रभाव पड़ी निश्चित प्रभाव पड़िला पड़िछि मध्य दमन मु खाली गोटे एई प्रसंग रे जानिया पई चाहिबी तो सब भलो प्रसंग सतर कोन लोक सब मन रखुचंती ना केवल आमर कार्यक्रम एक प्रहसन हो जाउछि आमे कार्यक्रम करिवार परे तार किछि व्यू भी नौ ता परवर्ती मुहूर्त आमे ई करू सचेतनता आमे सचेतनता करिबा सचेतनता परे सचेतनता करिबा परे बा पूर्वरु आमे आगे सचेतन होबा आमे सचेतन होबा तेबे अन्य को सचेतन करिबा यदि आमे सचेतन न होई आमे हेलमेट निजे यूज न करी अन्य को कहिबा ताले तार कथार किछि प्रभाव रहिबो सेत पई जेबे प्रोग्राम भी हुए आमे प्रचेष्टा करू तार किछ दिन आगु आमे हो हम पिला मानको वार्ता रखू आमे आगे जिंस यूज करि सारिबा तापर कार्यक्रम करी सफल करिबा कारण आमे जेतेबेले जिंसटी को अनुभव करू जे जिंसटा ठीक आसंता समय रे आमे ठोस रे निज वार्ता परफेक्टली रहइबो जे ए कार्यक्रम होबा आवश्यक आ ठीक नचेत कार्यक्रम टी फ्लॉप रे जीवो। ओके आपनकर जो ट्रस्ट अछि जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट मु से प्रसंग जीवा पर जानिया पई चाहिबी आपनकर व्यक्तिगत जीवन एमती कोन घटिला बा समाजर को दृष्टिकोण को आपण लक्ष्य कले कि नाही मते समाज सेवीटी हबार अछि से घटनाटी को मुटे जानिया पई चाहूछि जन तो खुशी रे समाज सेवी हे जीवनी बोधे मैट्रिक रो समय शिवानंद आश्रम मो जन्म स्थान रो दे जीवा हम पड़े से स्थान रे गोरापुर काली मंदिर पाखरे अछि शिवानंद आश्रम रे गोटे व्यक्तित्व विकास शिविर हुए जो व्यक्तित्व विकास शिविर रे दीर्घ 3 वर्ष रु 4 वर्ष आमे भाग नैचु सेतरे जीवन रो विभिन्न शैली जीवन रो परिभाषा जीवन केमती जीवा दरकार कोन कले आमे आसंदा समय भलरे बितेई परिबा जीवन को केंद्र उचित मार्ग रे नबा विभिन्न अवसर दिग्दर्शन दिया जाउतला आमर मानस गुरु जे आमे जहाँ को गुरु हिसाब रे ग्रहण करछु गदाधर जी महाराज जे शंकराचार्य धर्म रो दीक्षित से स्थान रे उपस्थित थिले एवं प्रतिथर गाइड करंदी मध्य से भारी भल पांदी हमकु थरे सेकंड डिवीजन मध्य मते देथिले बहुत पिलांग भितरे से आश्रम रे तळे आमे व्यक्तित्व विकास शिविर रे भाग नेलु तापर जीवन शैली बदलिला आमिषरु आमे दुरेलु 99 रु आइषरु आमे दुरेरे तापरे कोन कले लोक मानक संगे आमे भल्लो देखि परिबा गोटे जिंस रामचरित मानस रे गोटे कथा कहिछि बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई से सिस्टम जेतले हला से व्यक्तित्व विकास शिविर सरी गला परे कॉलेज रे पढुथे बापा गोटे बीएसएस सोलार साइकिल दिथांती अच्छा से साइकिल रे लोक माने सेतले समय रो फिल्म हॉल पिला माने पूरा तांकर बुलंती भाव कॉलेज रे पढुची माने कॉलेज गले नॉलेज खोली जाए आम नॉलेज ता खोलिले कोन आमे जानि पेलुनी ता समाज कहबो आमे संध्या हले मु नजर देथिबी कॉलेज गला बेले कोनोसी स्थान रे लेखा हेतबो बोर्ड मरा हेतबो कोनोसी जगह रे प्रवचन दिया होछ संध्या हबो तो
आगे गोटे बुढ़ा पछरे गोटे बुढ़ी बसई गाँव रु प्रवचन शुणा गलु एमती है 4-5 वर्ष पर साइकेल टे भांगला है तापर पुणी गोटा साइकेल किना है कि सिस्टम हूँ से समय रे आमे जो विभिन्न धर्मर प्रवचन शुणीचु एवं सत्संग रे भाग नहींचु तार बहुत प्रभाव रहा जहाँफल कि आमे दुनिया को देखिलु निकटरू देखिलु दुख देखिलु देखिला परे आमे अनुभव कलु जे जदि ए लोकटी को आमे केही एकट ना आमे तो गोटे मनीष ना आम भीतर विवेक विचार मानविकता मानसिकता सब अच्छी जदि आम भीतर मानसिकता अच्छे आम कर्म द्वारा आम लोकटीर 2% सेवा करि परिया भल चिंता करि परिया टिके सेवा करि परिया ताहले आमे करि परिबानी धीरे धीरे एथुरु मानसिकता आरंभ होला एवं महाप्रभु दयार एबे कार्यक्रम चालू रही जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट जो आह्वान अच्छी जो आभिमुख्य अच्छी जो वार्ता आप दवाई चाहती थिले दिंतु नथिले नियंतु से जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट आरंभ केमती कौन होता एमती कार्यक्रम चली थाए सबुदिन भल मंद विभिन्न छोट बड़ केतले रक्त विभाग रे हो तो केतले अन्य विभाग रे हो केतले कपड़ा रे हो केतले अभावी लोक सहयोग रे हो विभिन्न समय विभिन्न चली थाए समय रे गोटे आमर क्लोज सांग जना तापस सी गोटे आसला गोटे डिपार्टमेंट गोटे एनजीओ रे काम करियो मते कहला ए एनजीओ रे मु काम करियो जाउची कहली एनजीओ रे काम करियो से गोटे इंजीनियर टे सला परे आमे सेडु गलु से ऑफिस रे बसिलु कथार्थ हेलु ताकर सब सिस्टम देखि आमे चिंता कलु कि आमे कोन गोटे करि परियो संगठन आमे तो सेवा करछे ये तो हमर कम काम करछंती जदी कडी की चाकरी लोक रखिलेनी आमे गोटे करि परियोनी तापर मन रे आसिला परे आशा आमे सेडु कार्यक्रम आगे थिलु 2017 मसिया अक्टोबर 30 तारिख रे आम संगठन टी भुवनेश्वर रेजिस्टर्ड हला भुवनेश्वर भाई जने हमर आ 5-6 जन बंधु को नहीं वयस्क आरआई जने सब नहीं रेजिस्टर्ड हला रेजिस्टर्ड हला परे से सांगटी को सी अवश्य संगठन रे अच्छी सांग सब किछि किंतु ताकू जो दायित्व देथला से दायित्व मेंटेन कला नाही कि से जो एनजीओ रे काम से भी कला नाही हला हमर जो रेजिस्टर्ड हेला हमर एटा एनजीओ रे रेजिस्टर्ड हे नाही एटा ट्रस्ट एक्ट रे हिची आम संगठन टिके अलगा ये रे आमे काम करथेरु आमे सेथुरु दूरे रहिलु किंतु भगवान दयारु बोधे काहा जरिया रे एटा को रेजिस्टर्ड करिया को भगवान मते ताको आम बाबू पठैथिले जोते कि कार्यक्रम हला और तापर सेवा क्षेत्र रे एबे आपनकर केते सदस्य अछंती आपनक पाखी सारा ओडिसा रे 2000 सदस्य अछंती मु जहा टी डाटा नउथले कि दमन बाबू काडे गोटे दिन रे जण पई घर कर दउचंती आउ कि जण पई स्थायी रोजगार दे दैचंती काहाकू राशन दुकान काहाकू जलखिया दुकान एमती किछि करूचंती मु जा हिसाब बुझे दमन पाखरे कोड बहुत पैसा हे गलानी डोनेशन टा बहुत आसिलानी जोति पई से मन इच्छा जहाकू जो जो प्रसंग रे सरकार सेवा दे पारु नांती किंतु दमन बाबू से प्रसंग रे सेवा दे दउचंती आर गोटे सकारात्मक दिग अछि मु नकारात्मक दिग भी अछि आपण प्रथमे सकारात्मक दिगटी कोन केते पैसा आपनको फंडिंग आसु देखो तो आम विषय में कहू चाहूँ आमे भगवान को दयारु निज कर्ममय जीवन किछि बिजनेस अछि फैमिली भी सपोर्ट अछि सरकारी चाकरी बापा भी करथिले हमर भी अन्य किछि अछि जोथि इनकम सोर्स रहे आम ऊपर प्रेशर एते रहे नंबर 1 द्वितीयत आमे जो बिजनेस कर तादर किछि इनकम पाखा पाखी प्रति मासरे 8,000-10,000 सेवा पे रखी था कहीं ना आमर आगु ना कि पछरे किछ ना आम बालांस रखिले से बालांस आम ऊपर काम दबानी आम बालांस एटी काम दवा दरकार बंचिथिला अवस्था जहाँ को आम विश्वास करूँ से बोधे किए अच्छा ना मुझे कहीपरि मो निज पर्सनाल लाइफ रे एपर्यंत गोटे इंश्योरेंस भी ना आ घर लोक लगे लगे भी करें ना एटा गोटे दुख कि आम खुशी क्या आम पैसा आम लोक सेवार दौचु नंबर तापर आ गोटे कथा कहू लोक कहती जे जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा आसुची से माने बहुत काम कर दउछ गोटे कथा एडी कहिबी एटा हो मूल कथा से मूल कथा कहिबी लोक माने बहुत टंका अछि दबागु
सेवा पे किंतु प्रकृत जगार दौना माने जगह पाऊना दवा पे आ गोटे कथा ओडिशा सारा बहुत लोक कहते ब्राह्मण माने चिपा गंठिया क्या टंकाटा दियंती ना आम निजर मत आम संगठन ब्राह्मण माने अधिका पैसा दियंती जोटा कि श्री जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट टिके नियारा कार्यक्रम रे अधिका सपोर्ट दिए ब्राह्मण माने पैसा दो ब्राह्मण माने अधिका पैसा दियंती अच्छी सदस्य बहुत सदस्य दियंती सपोर्ट दियंती फोन गले निजे देखती किंतु बेसिकली ब्राह्मण था से माने महापात्र बुहंतु पंडा बुहंतु दास बुहंतु पत्रिया बुहंतु बहुत अच्छा एमती तापरे अन्य भाई बंधु मान अच्छी जो माने निजर मत दियंती जे भाई आपण जदि ठीक किसी सेवा करा चाहती आमर सहयोग लोड़ी पारे आ जो माने कहती तांकर आम गोटा लिस्ट रखी था से लिस्ट अनुसार जब प्रोग्राम हुए आगू अच्छी कार्यक्रम आम करवा लिस्ट को आम पर्सनाल व्हाट्सएप रे मैसेज पठाऊ तांको मत अनुसार सी दे पारती बा न दे पारती बाध्य ना ये बाध्य न करथिबा जिनस दृष्टि संगठन ठीक से चलती आम क्या डिमांड करूना आम संगठन रे जो माने जॉइन भी करती आम क्या कहूना तुम जॉइन कल टंकाटा आमको दियो खुशी रे देई पार न देई पार तो सहित एबे किछि लेडीज माँ अच्छा जो माने अच्छा महालर जड़े आमर ट्रस्ट जशोदा माँ आमर मोहिनी माँ तत्सहित बहुत लोक अच्छा जो माने चाहूँगी जे आम किसी सहयोग करूँ ए ट्रस्ट को जो ट्रस्ट की सब लोकंर ठीक हित काम कर से माने कार्यक्रम पूर्व निजर मत दियंती जे आम किसी दो आउ भी किसी व्यक्ति अच्छा जन्मदिन तांकर विवाह वार्षिकी तांकर पिलांक भल मंद तांको तरफ माँ का श्राद्ध बापा ये भाई आपण ट्रस्ट किसी कार्यक्रम रे आम किसी अर्थ दौचे आप लगेदेवे तमाने ये आम सियोर लेकिन आपको बहुत फंडिंग आसे ना बहुत फंडिंग आज्ञा देखो जड़े माँ श्राद्ध पे आमको दे लोक सेवा 2000 टका दब 20,000 दब ना रियल कथा है जड़े धर पुअर जन्मदिन अच्छी भाई आ पुअर जन्मदिन जो 1000 टका पठाऊँ कौन खुशी लगेदे कम लगेदे सी जानते किसी काम सेवार लगे कौन अभावी परिवार पाखे हो ना तो कौन लोकर विभिन्न तो कार्यक्रम एमती आमर तो चल सचेतनता कार्यक्रम हो मंदिर पाखे हो कि अन्य जिले हो जेको जगह तो हम से दृष्टि से मैंने जानते ये किसी अंध पिला मानकर हो कौन जगह सेवार लगे से तरफ स्वेच्छाकृत से माने दान करती जहाँफल सेवा को आ गोटे कथा आमर पर्स रो 3टी विभाग थाए गोटे अर्थतंत्र ये एवं मुझे देखिए दे पारि सेटा एटी मु करूची एटा मोर पर्सनल मोर बैंक अकाउंट पैसा जोटा आज जेहेतु उठेली एटीएम रु बाहर ना ना यहाँ हूँ पर्सनाल देखते फाँका अच्छे किसी ना यहाँ जीव आ भर रही जो स्टॉक पैसा यहाँ हूँ ट्रस्ट पैसा देखे पर्सनाल 1000 टकिया अच्छी ये अच्छे पैसा भी गणा है सी गणा जी देला आसला रहा सीधा कथा जार आवश्यक पड़ी से बाहर से लगे कहीं एटी आम शुणु से स्वेच्छाकृत भाव स्वेच्छा ओपन कथा को भी लोक विश्वास करते आम एमती किसी करार ना कि आमर किसी आगत भविष्य ना जे आम या रखिला आमर किसी काम लगे अरे आम तो ओपन कथा आमर तो कबाट ना किसी ओपन लोक कहीदू ना भाई एमती कौन कहते मुझे भाई आगे किसी ना पचर किसी ना कहले कौन हम लोक तो कहे लोक भल कले कहे मंद कले कहे किसी न कले भी कहे किंतु किंतु आपण क्षेत्र में लोक बहुत प्रशंसा करुँचे डाटा कलेक्शन कली हे तो आपण विपक्ष किसी मत आसला ना नहीं से बहुत भल काम करुँच पचारि से अनुष्ठान रहा दरकार से एक भी कहते अनुष्ठान बहुत दिन पर्यंत रहा दरकार तेणु या सफल कामना आउ किसी न पारे दौना मु आउ गोटे बड़ प्रसंगटी आपण सामने रखापी चाहूँगी से प्रसंग हूँ कहुए कि राजनीति को आसवा ये हूँ गोटे जोगसूत्र आपण सोशल वर्क ना राजनीति को आसवाटा सहज हुए अनेकंकर मत कि हुए तो दमन बाबू भी जापारती ये प्रसंग रे कौन स्पष्ट मत रखिए ये प्रसंग शुणिला बेले मत हस लगे कहीं हस लगे समाज सेवा गोटे प्रकृत समाज सेवी केबे राजनीति को आसो नहीं राजनीति तो हूँ सबुठारु समाज सेवार श्रेष्ठ माध्यम जोटी सीधा सड़क लोक किसी करहब
ଠିକ ଅଛି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରିଅଲ ସମାଜସେବା କରନ୍ତି କି ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇପାରେ ବାସ୍ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରୁଛି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳରେ ଥିଲେ କି ସେ ଜୀବନରେ ସମାଜସେବା କରିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ଆଜି ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ନା ନାଇଁ ସମାଜ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା ନାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚାଲିଗଲା ତଥାପି ସେ ସମାଜ ସେବାର ବିରତ ହେଲେ କି ସେ କଣ କେବେ ଏମଏଲଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ନା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଆଶାଇଥିଲେ ସବୁ ଠିକ ଦଉନ ସବୁ ଠିକ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କି ଆପଣ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଯିବାର ନାହିଁ ହଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମତ ବି ଆସିପାରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଟ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଠିକ ସତ ନା ମିଛ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖାଲି ହଁ ନାଁରେ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯାହାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ସେହି କରିବ ରାଜନୀତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆମର ବହୁତ ଆମର ଏମିତି ନୀତି ଅଛି ଯୋଉ ନୀତିରେ କି ଯୋଉ ସମାଜ ଆମକୁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପରିଚୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଭାଇଟିଏ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହବୁନି କାଲି ସକାଳେ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମାନେ କର୍ଦ୍ଦମ ଏଭଳି କାଦୁଅ ନାଇଁ ରାଜନୀତି ମୋ ମତରେ ପର୍ସନାଲ ମତ କହିବି କି ଏ ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖି ମନ ଦୁଃଖ କରିପାରନ୍ତି କି ଇଏ କରିପାରନ୍ତି ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଦମନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସବୁଥିରେ ଏକମତ ଅଫର ଆସିଛି ନା ନାଇଁ ମତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଅଫର ଆସିଲେ ବି ସେ ଅଫର ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ 5 ଥର ଭାବନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋ କଥା କୁହେ ରାଜନୀତି ମୋ ମତରେ ହଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବେ ମାନେ ପଛପଟରେ ଛିଟା ମାରିବା ଥେୟ ଯେକୌଣସି ଦଳର ହଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସି ମତାମତ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପାଖରୁ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଶୁଣିବେ କି ତାହେଲେ ମତାମତ ଆପଣ ନ କହିବା ଭଲ କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମତ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତିନି ଆମର ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମତ ଦିଅନ୍ତି କି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଭାବନ୍ତି ଓକେ ଦଉନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୀତିର ଯିବା ନ ଯିବା ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରାଜନୀତି ଆଉ ସମାଜସେବାର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ହେଇପାରେ ବା ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଏଭଳି ପଦବୀ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ରହି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସମାଜର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବହୁତ କାମ କରିପାରିବା ଯାଥିରେ ନା ସମୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ନା ଆମେ ଅର୍ଥ ପିପାସୁ ହେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏବେକାର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଦେହରେ ରହି ଅର୍ଥ ପିପାସୁର ପ୍ଲାନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମାଜସେବୀ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟି ନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସେ ଲୋକଟି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 5 ଥର 10 ଥର କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି ହେଇପାରୁନି ସେ ଆସି ସେମିତି ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଇ ମୋର ଏମିତିଆ ହୁଏ ବାବୁ ଏଇଟା ମୋର ହେଇପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପାରଦର୍ଶୀରେ ନିଜର ବଳରେ କିଛି କରିପାରିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଜମେ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜନତାର ସେବା କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସମାଜସେବୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜନତାର ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସେବା ହେବ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଓକେ ଦଉନବାବୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେବେଠାରୁ ହେଇଗଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠରେ ତ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଘର ତିଆରି କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠରେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ ଘର କରିବେ କବାଟ ଝରକା ଲଗାଇଦେବେ ମୁଁ ପୁଣି ଯାହା ଶୁଣିଛି ଆପଣ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଉସା ବା ମାଉସୀକୁ ପୁରା ମେଜିଆ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରି ଖଟ ପକେଇ ବସେଇକି ଫେରିବେ ଏ ପାଠଟା କେମିତି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଏ କଥା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଆମକୁ ଆମେ ଭାବୁ 5 ବର୍ଷ କାମ କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ଲାଗେ 4 ମାସ
କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଉଛ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଆମେ ପେପରରେ ବାହାରୁଛୁ ଟିଭିରେ ବାହାରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଘର ତିଆରି କରି ପଳାଇଲ। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ଯିବେ। 40ରୁ 50 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ 10ରୁ 12 ଫୁଟର ଘର ଖୋଳା ହେଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରି କବାଟ ଲଗାଇ କବାଟ ବନ୍ଧ ସହିତ ସବୁ ଯାଇଥିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ବେଲୁନ୍ ଝୁଲେଇ ଫିତା କାଟି ଘରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ। ଏ ଯାଏ କେତୋଟି ଆପଣ ଘର କରିସାରିଲେଣି ପାଖାପାଖି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ବୋଧହୁଏ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 12ରୁ 13ଟି ଘର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ। ଏବେ ଦୀପାବଳିରେ ବି ଗୋଟେ ଘରର ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ଦୀପାବଳି ଉପହାରରେ ଗୋଟେ ଘରର ବଜେଟ୍ କେତେ ତଥାପି ଆନୁମାନିକ ଥାଏ? ପାଖାପାଖି 70,000। ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଘରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରଟି ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କରୁ, ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁ, ରେଡ଼ି କରୁ, ଆମକୁ 8 ଦିନ ଲାଗେ, 10 ଦିନ ଲାଗେ, 15 ଦିନ ଲାଗେ। ସମୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ ଯେଉଁମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କପଡ଼ ଦେବୁ। ଧରନ୍ତୁ ସେ ଘର ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଭରେଜ୍ 3,000 ଇଟାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଭାଇ ସେ ଇଟାଟି ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବାଣ୍ଟି ନେଇଯାଆନ୍ତି କାମ, ହଁ ଭାଇ ସିମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ସେ ଭାଇଟି କହିଲା ବାଲିଟା ମୋ ତରଫରୁ। ଏମିତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିଯିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାରେ କେବେ ଅସମ୍ଭବ କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଆମେ ସଫଳ କରି ଦେଖେଇଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ୱାର୍କ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଘର। খুব বড় পদক্ষেপ কহিলে ভুল হব নাই। যে টর্ম পাই যে আপনার কাম পাই আম মুন্ড বারম্বার নই যায়। ভবিষ্যতের আমি চেষ্টা করা মুন্ড আমার এমনি নইকি থাও, আপনার কাম সেমতি আগে থাও। ধন্যবাদ। আপনার আউ গোटे সচেতন কার্যক্রম আপনার করতে ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିଲି। ଆପଣ ପକ୍ଷିଆ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା କି ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ କାଉମାନଙ୍କ ସହ ରଜ ପାଳିବା, ଏକ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସେ କାଉ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ରଜ କାଉମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଳିବା, ଏମିତି କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କାଉମାନଙ୍କ ସହିତ ରଜ ପାଳିଥିଲେ? କାଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ତାଙ୍କର ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଭିନ୍ନତା ସିଏ ଦିଅନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ସିଏ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ କାଉମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କାଉମାନଙ୍କ କଥା ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। କିଛି କାଉମାନେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଛେନା ବେପାରୀଙ୍କଠାରୁ ଛେନା ଖାଇଥାନ୍ତି, କାହା ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ, ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତରେ ଗଲୁ, ସେମାନଙ୍କର କାଉଙ୍କର ବଂଶଧର ଏବେ ଡୁବି ଡୁବି ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ନିଜ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କରିଦେବ କିଏ? ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ଆମେ ଯଦି ରଜ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଇମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ? ଖାଲି ଆମେ ଯିବା, ଦୋଳି ଖେଳିବା, ମିଠା ଖାଇବା, ମିଠା ବାଣ୍ଟିବା, ଆନନ୍ଦରେ ଯିବା, ବଗୁଡ଼ି ଖେଳିବା, ତାସ ଖେଳିବା, ଫେରିବା। ଆଉ ରଜର ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କ ସହ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା। ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷିଆ ଦେବାର କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜିକା ସମୟରେ ସମାଜରେ ଆଧୁନିକତା ପ୍ରଲେପରେ ବା ଆଧୁନିକତା ଛାପରେ ସମୟକ୍ରମେ ପକ୍ଷିଆ ହଜିଗଲାଣି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଜରିପାଲ ଧରିକି ଏବେ ବିଲକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଷ କାହିଁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଏ ପକ୍ଷିଆର ସଂରଚନା, ପକ୍ଷିଆ ବାଣ୍ଟିବାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା, ଆମେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ବଜ୍ରପାତରେ ମରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆଣିଲୁ। 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷିଆର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା, କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଛନ୍ତି ବଜ୍ରାଘାତରେ ଏବଂ ଏବେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଛନ୍ତି ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବହାରରେ, ଜରି ପଲିଥିନ୍ର। ସେଇଠି ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା ଯେ ପଲିଥିନ୍ର ଆମେ ୟୁଜ୍ରେ ଏକରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଜୀବନଟି
ହାନିରେ ଯାଉଛି ବଜ୍ରଘାତରେ। କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷିଆ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେ ପକ୍ଷୀ ଭଳି ଆମ ଶରୀରକୁ ଆବରଣ କରି ରଖିଥାଏ, ବଜ୍ରଘାତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇଥାଏ। ଶୀତରୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ଖରାରୁ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ, ବର୍ଷାରୁ ବଜ୍ରପାତରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ତାଳ ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ତାଳ ଗଛକୁ ଲଗାଇବା ସହିତ ବଜ୍ରଘାତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଏ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ସହିତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ଦେଲେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ପକ୍ଷିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଦମନବାବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏହାର କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ କି ପକ୍ଷିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହୁଏନି? କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି? ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରିଥିଲୁ 3-4ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ କଲୁଣି, ଆମର ଜଣେ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମତ ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଗୋଟେ ଲାଇଟିଂ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ରହେ, ଆଉ ପକ୍ଷିଆଟି ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ କୁପରିବାହୀ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଟୋଟାଲ କରେଣ୍ଟକୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବ, ଟାଣିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କରେଣ୍ଟ ତା ତଳେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆଘାତ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକମାନେ ବିଲରେ ମରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଛତା ଧରି ମରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ, ପଲିଥିନ୍ ଧରି ମରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଯିଏ ପକ୍ଷିଆ ୟୁଜ୍ କରିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମରି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନୁହେଁ, 5ଟା ନୁହେଁ, 50ଟା ନୁହେଁ, 100ଟି ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଚାଷୀମାନେ ବି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ତାଳ ଗଛକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଜେଟରେ କରିଛନ୍ତି, ତାଳ ଗଛ ଲାଗି ଚାଲିଛି, ଯଦି ତାଳପତ୍ର ପକ୍ଷିଆ ତିଆରି କରୁଥିବା ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଅନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାର୍ତ୍ତା ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟରେ ମିନିମମ୍ 4 ଲକ୍ଷ ସେଭିଂ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି କହୁଛୁ? ବଜ୍ରଘାତରେ ମଲେ ସରକାର 5 ଲକ୍ଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତାଳପତ୍ର ପକ୍ଷିଆ ତିଆରି କରୁଥିବା ବୁଣାକାର କିଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷିଆର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବଢ଼ିବ, ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁହାର କମିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟରେ ମିନିମମ୍ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଭ କ୍ଷତିର ହିସାବ? ଆମେ ନିଜର ମତ, ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଛୁ, ଫଳରେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କଲେ ଭଲ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମୁଁ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବାର କଥା କହୁଥିଲି, ଏ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି କି ଜଣେ ଲୋକଟି ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ଆରେ ଗୀତ ଗାଇ କ'ଣ ଭିକ ମାଗୁଛ, ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିଦେଉନ, ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କୁଆଡ଼େ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇସାରିଲାଣି। କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକାଲିଟି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲେଣି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଘଟଣାଟି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ରୋଜଗାର ଆମେ ସବୁବେଳେ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବାନି, ତାଙ୍କ ମନରେ କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବା ଦରକାର, ମନରେ ମନୋବଳ ଦେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ 1ରୁ ଅନେକ ହେଲେ ଆମର ତା ଦେହରେ କିଛି ସହଯୋଗ ବି ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ସହିତ ମନୋବଳ ଯୋଡ଼ିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ୟୁନିଟ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା, ତାଙ୍କର କିଛି ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ନ୍ତି। ହେଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ପାହାଚ ଚଢ଼େଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଜି ପରିପକ୍ୱ ସକ୍ଷମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ କିଛି ନା ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମ ନଜରରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି, ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କି ଏବେ ସମାଜ ଟିକେ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ବଢ଼ିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ଦେଓମାଳି ଉପରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସହକର୍ମୀ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି କି ହାୟ ହାଲୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କେତେ ମହାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ?
जेहेतु जगन्नाथ महान से जगतर नाथ तांकर नाटा भी ताठारु आउरी महान कहीं ना सी स्वयं संपूर्ण तांकर वार्तारे सारा दुनिया बहुत किसी शिखी जानी एवं सारा ओडिशा कौन सारा विश्व तांक पे गर्वित आमे जिते बेले ओडिशार उच्चतम श्रृंग देवमाली को जाइथिलु देवमाली ओडिशार उच्चतम श्रृंग रे माने समस्ते जानती से स्थान रे आमे हमर बैनर सहित सहकर्मी सहित सेठी पिला जो माने उपस्थित होते से स्थान रे वार्ता रखिथिलु कि हालो हाय छाड़न्तु जय जगन्नाथ कहतु। ओके आपणकर आगामी कार्यक्रम कौन अच्छी प्रसंग ये कि केते दिन जाए दमन बाबू समाज सेवा करुवे गोटे निर्दिष्ट एजेंडा थी मु समाज को यही हिसाब रे देखा चाहूँगी मो समाज जो समाज रे मु रोची मो समाजर स्तर एवठू ए जाए जावाई चाहूँगी से हिसाब रे आपणकर कौन आभिमुख्य अच्छी समाज सेवा दिगरे ये जो प्रश्नटी बड़ी कठिन प्रश्न बोध भावुँ कारण समाज सेवी जड़े जी समाज को भल पाए समाज रे सबुदिन किसी ना किसी समस्या अच्छी समस्यार समाधान करने से सबु अंचल व्यक्ति मानक सबु अंचल समाजसेवी मानक सबु अंचल सामाजिक कर्म करथिया व्यक्ति मानक आमर स्वागत एवं सादर अभिनंदन। ओके दौन बाबू आपण मोर शेष प्रश्न जदि आपण केबे निरलारे बसिबे केबे चिंता करिवे आपण को नहीं आपणकर कार्यक्रम को नहीं आपणकर जीवन शैली को नहीं शेष दुईटी प्रश्न जदि आपण निजे निजको करबा पई चाहती कौन करिवे क्वेश्चन टी बोध भारी कठिन जिते क्वेश्चन समय तो आम पाखे एमती मिलेनी आम आमको प्रश्न पचारू केत डेली जिते खाद्य रातिर खाद्य 12टा पर आमको खाया पड़े समय अनुपात एमती समय भी व्यस्तता भितर रही जाइए आम निजको प्रश्न पचारिया आम निजको कहीं प्रश्न पचार जदि निर्देशक जड़े अच्छा निर्देश रे सबकि सुचारू रूपे परिचालना होउची आम प्रश्न पचार बोध हुए एबे सुधा समय आसीनी आसब कि नहीं आम जानिनु किंतु एतिकी आशा निर्देशक जदि सी ठीक ढंग से निर्देशक ना दौरान ताहले बोध हुए सब ठीक चलती आगू ठीक चलो किसी प्रश्न आसेनी प्रश्न एपर्यंत आसी ना दौन बाबू आमर कार्यक्रम वास्तविक केमती लगिला ओपन वॉइस जदि आप किसी वार्ता देवाई चाहिए कौन देवे सतरे ये जो चैनल टी अच्छे ओपन वॉइस तार ना दम अच्छी नंबर 1 नंबर 2 ओपन वॉइस आवर चॉइस आपण माने भी देखंतु प्रकृत तथ्य को समाजर तथ्य को उपस्थापन करिवार प्रकृत शैली जगार अच्छी निजर वार्ता निजर मत मंतव्य सहित समाज सुधरिवार किछि अनूखा कार्यक्रम यह तत्सहित मुख्य दायित्व रे थिबा हमर सौदागर बेहरा तांकर कथा शैली किभली समाज बदलिबो काहांक जरिया रे बदलिबो से भली धार्मिक व्यक्तित्व समाज संस्कारक व्यक्तित्व तो सहित जो माने समाज पे किछि करी लोक मानक लोकलोचन अछंती से मानक आनी ए चैनल माध्यम बसाई समाज को जो वार्ता दौरान ये गोटे स्वतंत्र कार्यक्रम जो माने भी देखुं ओपन वॉइस आमे तो कहूँ आमर चॉइस यहाँ आपणकर चॉइस कि नहीं निजर मत भी दिंतु एवं देखंतु जी भी एपिसोड गलानी आमे तो ए लेट्रे आसचु बहुत एपिसोड गलानी खुशी लगे जे धीरे धीरे कच्छप गति रे गति करुथिबा एई ओपन वॉइस को आपणकर भी मत आवश्यक अच्छी आउ धन्यवाद देवी ये परिवार को यही भली समाज संस्कार को वार्ता दे समाज सुधारंतु एवं समाजर मंगल करंतु। वाह सुंदर कथाटे कहले आपन को धन्यवाद। दर्शक बंधु मो सहित मो स्टूडियो रे जे थिले मो सहित आलोचना जे भाग नहीं थिले मो तांकर इंट्रोडक्शन ने कहि सारी से होचंती समाजर प्रकृत हीरो उच्चता 5 फुट हो पारे
रंग कला कि गोरा से ताहा यथेष्ट प्रासंगिकता हेले मध्य किंतु तांकर कार्यक्रम नियारा तांकर उच्चता बहुत उच्च से ए समाजर प्रकृत हीरो मुहरे रंग माखी नांती किंतु हृदय रे प्रेमर रंग को बारंबार बोलीचंती अनेक माँ अनेक असहाय व्यक्ति पाखरे से मुंड नुआईचंती समाज सेवार वार्ता देइचंती तांको आखिर लुह पोछिचंती ए तमाम प्रसंग भितर गोटे शब्दटी पाखरे मु बारंबार अटकी जीवाई चाहूँगी जदि तांको केबे परिचय देवार आवश्यकता पड़े तेबे ओपन वॉइस टीम तरफ यही परिचय देवाई मु उचित मन करी दमन महांती ए जुगर नियारा विश्वकर्मा। आम एपिसोडटी केमिति लागिला निश्चय मत देवे भल लगिले बहुत मात्रा शेयर करने को अनुरोध। धन्यवाद।